Very warm welcome and greetings from one and all gathered here. It's very happy to see you all on this special occasion. On behalf of management, campus director, principal, HODs of various departments, and all the members of MSJSC family, I welcome you all to this grand inauguration of our campus radio. It's a faith and belief to see the blessings and the presence of Supreme Almighty. Before everything, we do a start. Now we invite Mr. Chunay from first year ADS to say Gila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون على الله كذبا Let us raise for Nanak Ayman. Thank you. Please be seated. Now I invite the pillar of our college, our principal sir, to deliver the welcome address. Good afternoon to one and all present here. Class Congress to Colonel Ram Jalia. Good afternoon to Jalia. Good afternoon. It is great pleasure and honor for me to welcome you all for this campus radio inauguration function. Respected distinguished Mr. Setatetu, R.D.,
flagship Tamil channel, and Dean of Architecture College, Dr. Rani Ganar, and students and faculty from Architecture College, and other heads of various responsibilities, and faculty and media students. Good afternoon once again. So the campus radio startup is the process is 2 years back. We have started. Due to one or other reasons, only we could not make it. This occasion, I would like to thank the MIT Square, London, Dr. Bhuvaneshwari and Dr. Mithilesh constantly interacting with us to kickstart this initiative. Such a campus radio initiatives are now made at the SRM University as well as Saran Institute, and we have seen they have done it wonderful work and the support to the students. So based on that, we requested they also need to give this opportunity for us. But due to some reasons, we could not take it into the positive directions. Now it is possible, that's why we are starting now. But MIT Square, London, actually they will be making the various sort of activities. So one part is the campus radio program. And through this program, even the students that were interested to go for international internship, even guidance for the mentorship, writing that are given copyright and patent, IP rights, they will be sponsoring, they will be supporting, as well as organizing the conferences and the placement assistance in international placement assistance as well. Even international assistance, US, UK, Europe, so many countries they will be having a good network. Even if you have seen that there even Eastleigh as well as the SRM group and the Sairam group and all, so many students they got and benefit and they constantly they used to communicate to the social media like WhatsApp and other groups and all. So, due to our accreditation process and all, we could not make it now, our India accreditation and the accreditation is lower. We are also been trying to establish the relationship with the international universities. Soon we will be expecting autonomous status for our college. So, it is the right time to start this task. Even recently we have asked for that, even how many students are interested to take another international internship. Even apart from that, MIT Square, even the campus director also, maybe some of the international internship at Malaysia, again in Dubai and all, in the core industries and manufacturing industries. So even MIT Square also will be making. So the students start to make use these facilities effectively. Even at a minimal cost, even 1 month or 2 months it can be made. Even the university curriculum itself, there is a provision for 6 months and the end of the final semester or the 7th semester to be under the internship. Even our college will be taking little advantage, even we will be giving them chance for you. Whenever you will be able to get it, you will be able to balance your academics, so you may go and attend it and they have to clear all your papers. That's only that our requirement. So this campus radio, company and taking that even the radio you know pretty well. So it is not going to make it as any separate even hardware and other systems and all over here. Initially we will be setting up with the only starter side. So initial phase we would like to take it as a 1 hour program, just we want to do stand and record and we have to telecast for the benefit of the students community. Actually even the technology is going at a fast rate, you know, pretty well. Even when previous meeting and all, we were already to say, even for 35 years, and now we are doing copies and engineering. Now the university comes into person, the second year, third and final and all, medical, lot of advanced subjects right now. So such a thing is done. So in order to meet the industrial requirements, there is a large gap will be there for that. It may not be sufficient, so you need to know a lot. Even the used to say that you may go to the library, refer the journal, magazine, read the papers, and refer the social media and all. So even campus radio also, one such an initiative will be taken care. Even though so many initiatives will be taken, lot of information is not reaching to you. Even people that even social media itself, some of the people not receiving properly, not responding properly. So even for that, even university and government and all, recently in the under non-government, they studied as a LinkedIn account is a compulsory for all the students. Already we have taken
should say it is one of the official things, even all the academicians and industrial experts and the top leading people you may interact and share your things. Similarly, here we feel that the campus study is also one such, and I think we may broadcast or we may telecast the information to the students to reach to our own student community. That's what I extended my request to the others. Your architecture college as well as the nursing college, all the principals and the deans are accepted. Today they are coming. And even this as a collaborative program, we may take it even bigger. So, repeated program in the sense that every one of you may get boring. Therefore, I would like to involve some of the school students, some polytechnic students. So, collectively, we may take it different kinds of the program in the sense that 1 hour. Even people especially can listen and enjoy. Should not supposed to stop any kind of the time. That's why we have taken this initiative. I hope so. Even your classmates, when once they announce they taken that from your RJ of our college. Yogesh and his team really doing the wonderful job. We extend our appreciate and wishes to the entire team to make this event as a successful event. Every one of you please take this into the serious and get benefit out of this. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your wishes and appreciation. Now, I invite our principal, sir, to felicitate our chief guest. Now, I invite Dr. Devi Kalama, head student affairs, to introduce our beloved chief guest. A very good afternoon to everyone. So, I'm happy to welcome the dignitaries on the stage and off stage, as well as my dear students and faculty members. So, I'm very happy to honor and invite our chief guest, Mr. Chete Sedu, Head RJ, Podcast Black Sheep Radio. We are happy to invite you, sir. Welcome, sir. Summer Regular is a complete entertaining show at the time band of 5 to 7 p.m. The show aims at listeners who are tired of their work at office and school, colleges. Even though the show has listeners from all sectors of audience, the RJ has a very strong fan following among the teen girls. Daily they have made plenty of searches about the RJ in Google. His fans have created a separate Facebook account for their celebrated. He has won numerous awards, honors and awards received by our Chete Sedu sir. Received 2010 Vigadan Award as Tamil Nadu Best RJ. Please, thank you, sir. Central Foundation of Madurai gave the Best Entertainer Award 2012. Moonram Harmony gave Best Entertainment Award at 2013. And also he has achieved first place among the evening time band show in IRS Indian Leadership Survey 2014-2015, Limca Book of Records 2017. Really, we are very happy and grateful, sir, today for your presence. Thank you, ma'am. Dr. Ronnie Baden, ma'am, is a professor of architecture and currently leads the Mohammed Sadaq KJ Academy of Architecture as a director. She has 37 years of teaching, research and professional experience, having graduated from SAB, University of Madras in 1983. She started her career as a teaching research fellow at Anna University and went to do a master's degree in architecture
and a PhD. She also has a graduate degree in World Heritage Conservation from the University of Dublin, Ireland. It's very happy to have you with us, ma'am. Welcome, ma'am. Now, I invite our chief guest to inaugurate our campus radio and to deliver the inaugural. Thank you. எல்லாருக்கும் வணக்கம். தமிழ் தெரியுங்க, இங்கிலீஷ் தெரியும். சாப்பிட்டீங்களா? வெஜ்ஜா நானும் ரைட். பிரின்சிபல் பக்கத்தில் உட்கார்றது தான் கொஞ்சம் நினைவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா எங்க பிரின்சிபல் வந்து சொல்லி வர்றேன். உங்களதான் பயங்கர புதுசு பாவம். அவங்களுக்கு பேசவே மாட்டேன். எப்படியும் அந்த பூஜம் போடுறது ஒரு பாடம் பாடலாமா? எனக்கு கெட்ட பாடுன்னா எனக்கு கூட எல்லாரும் பாடம் பாடுவேன். பாடலாமா? என்ன பாட்டு பாடலாம்? பாடலாமா? பாட்டுமா? பாடும் இல்லையா? நான் சிங்கர் கிடையாது, சாங்க சிங்கருக்கு சாங்க கேட்கு. சிங்கர் பாடம்னா கேட்கலாம், சாங்க பாடம்னா வழி இல்லாம கேட்கலாம். நான் சாங்க ஓகே ரைட். ஒரு முறை பார்த்து நீ வந்தால் ஒன்று பேசும் பிரிஞ்சு வெளியே பழக்கம் இதயம் வெளிக்காத கனவெல்லாம் சிரிக்காத என விட்டு விலகாத சரி கெட்ட மனசு உண்மை தேடி அதையும் வழியே அதுதான் இருந்தது ஒட்டாம ஓடின
ஓகேவா? ஏன்னா நான் சொல்லுவேன் அது மொழியில கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே ரொம்ப டிலே. ஏன்னா இறுதியோட நாட்ல அது வந்து ஞாபகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை என்ன கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே ரொம்ப டிலே வருது. அவர்கள் தான் இந்த மொழி இந்த அவேர்னஸ்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. மோஸ்ட்லி நான் வீட்டிலேயே தான் இருக்கேன், வெளியே எங்கேயும் போக மாட்டேன். வெளியே எங்கேயும் போக மாட்டேன் அப்படின்னா டவுன் தான் போகணும். ஸோ அப்படி டவுன் போகும்போது நான் சில இன்டர்வியூஸ் பர்பஸ் சொல்லியிருக்கேன். மற்ற மாதங்கள்ல பிரச்சனை இந்த ஏப்ரல் மாசம் மே மாசம் அதாவது பயங்கர ஹீட் ஆகும் சம்மர் அப்படிங்கிறதுனால. ஸோ நானும் வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மோஸ்ட்லி வீட்டில் தான் இருப்பேன். அவங்க வெளியோட காமிச்சதே என்னோட நண்பர்கள் தான். உங்க பேரண்ட்ஸ் உங்களை 7 வயசு வரைக்கும் சொல்லியிருப்பாங்கன்னு தெரியாது. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்து 23 வருஷம் 24 வருஷம் தான் சொல்லியிருக்காங்க. உங்களோட ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிசைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நல்ல நண்பர்களை தெரிஞ்சுருக்கு. அந்த மாதிரியான ஒரு சேர்ந்து அவங்க எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்களுக்கு நிறைய போயிட்டு இருந்த நேரத்தில் காலேஜ் படிச்சு முடிச்சேன். அதுக்கு தொடர்ந்து கிடையாது. ஒரு நாள் நைட்டு ஒரு பஸ்ஸாக நானும் ஒரு அண்ணன் உட்காந்துருக்கோம். அந்த அண்ணன் யாரும் தெரியாது. அப்போ நான் நிறைய ஸ்மோக் பண்ணுவேன். இப்போ நான் அதை விட்டுட்டேன். முன்னாடி வந்து ட்ரீட் பண்ணி நிறைய புலம்பிட்டு இருந்தேன், நிறைய பேசிட்டு இருந்தேன். நான் அக்காண்டியாமே அவங்க நிறைய பேசிட்டு இருந்தேன். பேசிட்டு இருக்கப்போ அதாவது நிறைய பிரச்சனை வாங்கிக்கலாம் உங்களுக்கு சொல்லப்பா நீ ஏன் இருந்தாலும் உட்காந்துட்ட அப்படின்னு கேட்டேன். ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஊராக இருக்கு, ரொம்ப பெஸ்டா இருக்கு லைஃப்ல. அவர் சொல்ல அவங்களையும் வந்து அவரை விட்டு இன்னொருத்தரோட போயிட்டாங்க. அதுல வந்து டிஸ்ட்ராக்ட்லி தூக்கமா போய் காப்பாற்றிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலி பக்கத்து வீட்டுக்காரங்கெல்லாம் வந்து காப்பாற்றிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் நிறைய ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டாரு. ஒவ்வொரு இன்சிடென்ட் நடக்கிறப்பையும் அவரை யாராவது காப்பாற்றிட்டே இருந்திருக்காங்க. அப்போ அவர் ஒரு நாள் விஜய் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பாதத்துக்கு இவ்வளவு ஆசம் இருக்கும்போது பாதத்துக்கு இவ்வளவு ஆசம் பேர் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார். அது எனக்கு ஒரு பெரிய அனுபவம். ஏன்னா அப்ப எனக்கு நிறைய என் வயசு யாருக்கும் முடியும் போல அவருக்கு அவ்வளவு பெற்று இருக்கும்போது அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கிறப்போ நாம ஏன் பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய அனுபவம் இருந்துச்சு. அதுக்குதான் ஒரு டேப்லெட் எனக்கு சூப்பர் டேப்லெட் எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். எல்லா இடத்துலையுமே அந்த டேப்லெட் கிடைக்கும். ஆனா ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான டேப்லெட். நம்ம ஐடிக்கு போட்டுட்டே இருந்தாலும் அது வேலை பார்க்கணும். அந்த டேப்லெட்டோட பேர் வந்து நன்னம்பிக்கை டேப்லெட் பார்த்து நிறைய சைட் எஃபெக்ட் இருக்கும் அந்த டேப்லெட். ஏன் இந்த அடிக்கடி சொல்றேன் அப்படின்னா நம்மளை நம்பணும். ஏன்னா அந்த நம்பிக்கை தான் 2013 வந்து சவுத்லேயே ஃபர்ஸ்ட் விருது அவார்டு வாங்கி கொடுத்துச்சு. அந்த நம்பிக்கை தான் லிங்கா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் அவார்டு வாங்கி கொடுத்துச்சு. இன்னும் நிறைய படங்கள் அப்படின்னா நம்மளோட பேர் வந்து ஸ்கிரீன்ல இருக்காது. பட் நம்மளோட ஸ்கிரீன் நம்ம எழுதிக்கிற டயலாக்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய
ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நம்ம இந்த பேண்ட்லாம் ஆர்டர் பண்ணிக்கிறோம்ல, சைக்கிள்ஸ்லாம் செப்பல்லாம் ஆர்டர் பண்ணிக்கிறோம், பேண்ட் ஆர்டர் பண்ணிக்கிறோம்ல, அதுக்கு ஒரு லைஃப் நீங்க ஆர்டர் பண்ணிக்கிறீங்க. நீங்க இருக்கிற இடத்த எப்பயுமே சந்தோஷமா வச்சிருக்கு. நான் எப்பயுமே எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் இருக்கிற இடத்த மாட்டிக்குவேன். நான் ஒரு காரா இருக்கட்டும், பைக்கா இருக்கட்டும், எல்லாத்துக்குமே நான் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் மாட்டிக்குவேன். வாழ்க்கை ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருந்து ரசிச்சு வாழ்ந்து தேங்க்யூ. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு இன்டராக்டிவா இருந்தா நான் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கேன். மீடியா சம்பந்தமா இல்ல வேற ஏதாவது ரேடியோ சம்பந்தமா ஏதாவது டவுட் வந்து நீங்க கேட்கலாம். பேசிக்கா ஒரு ரேடியோ எப்படி இருந்தா அப்படின்னா, ரேடியோ வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா ரேடியோ வந்து நானும் அகாடமின்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப டிவி பார்த்துட்டு காரை வர முடியும், சாமிகிட்ட போயிருவோம். ஆனா ரேடியோ வந்து அப்படி கிடையாது. எந்த இடத்துலையும் தொந்தரவு பண்ணவே பண்ணாது. நீங்க கார் வச்சு பைக் வச்சு பார்க்க வைக்கிறது படுக்க வைக்கிறது என்ன பண்ணாலும் அது வந்து உங்களுக்கு தொடரவே உங்களுக்கு ஒரு கம்பெனி மாதிரி படுத்து இருந்துட்டு. ஸோ ஒரு ரேடியோ எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, இப்போ ரேடியோவே நிறைய வெரைட்டி இருக்கு. கேம்பஸ் ரேடியோ இருக்கு, இது எஃப்எம் இருக்கு, ஆன்லைன் ரேடியோ இருக்கு. இப்ப அந்த ரேடியோ வந்து மாறி பாட்டாக தான் வந்திருக்கு. ரேடியோ வந்து எப்பயுமே தன்னை புதுப்பிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. ஏன்னா ஸ்டார்டிங்ல வந்து எங்க குண்டு போடுறாங்க, எங்க மழை வருது, வெள்ளம் வருது, எங்க நிவாரண உதவிகள் கிடைக்குது, எங்க என்ன நியூஸ் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டும்தான் ரேடியோ வந்து கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா பாடல்களும் போட ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ இப்போ அதோட வடிவமே ரொம்ப வேற மாதிரி இருக்கு. நீங்க ஒரு இடத்துல டிராபிக் இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏதாவது உங்களுக்கு உடனே பிளட் தேவை அப்படின்னா நீங்க ஏதாவது ஒரு எஃப்எம் நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணலாம். அது ஸ்ட்ரைட்டா மக்களை ஏல இருந்து ஏபிசிடி வரைக்கும் இருக்கிற மக்கள் வந்து ஈஸியா ரீச் ஆகும். அதுல வந்து இப்போ பிரைவேட் எஃப்எம் சேனல்லாம் எப்படி என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஆல் இந்தியா ரேடியோல இருந்து அவங்க ஃப்ரீக்வன்சி எடுத்து வெளியில வரும். நீங்க கேட்கிற ஃப்ரீக்வன்சியா வெளியே வரும். வெப் ரேடியோ எப்படி வெளியே வரும் அப்படின்னா, அது வந்து ப்ராப்பர் லைசன்ஸ் போட்டு எடுத்தா போதும். அந்த மார்க்கெட் லைசன்ஸ் போட்டு எடுத்தா போதும். நீங்க எங்க இருந்தாலும் அந்த ரேடியோ வந்து பண்ணலாம். கேம்பஸ் ரேடியோ, கம்யூனிட்டி ரேடியோ இதெல்லாம் எப்படி இருக்கிறேன்னா அப்படின்னா, அது வந்து ப்ராஃபிட் இல்லாத ஒரு ப்ராஃபிட் இல்லாத மீன்ஸ் ஏன் அப்படின்னு சொல்லுன்னா, அதை வந்து நம்ம கமர்ஷியலா யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஒரு பிராண்டை ப்ரமோட் பண்ண மாட்டோம். நம்ம தேவையான விஷயங்கள் வந்து பேசிப்போம். அது வந்து எஜுகேஷன் சம்பந்தமா இருக்கலாம், அக்ரிகல்ச்சர் சம்பந்தமா இருக்கலாம், நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லான விஷயங்கள் வந்து பேசிப்போம். அந்த ரேடியோல ஸ்பார்க்லர் இருக்கு, ப்ரோமோஸ் இருக்கு, அந்த எடிட்டிங் தனியா இருக்கும், ஆணுடைய தனியா இருக்கும். ஸோ ரேடியோல இவ்வளவு விஷயங்கள் இந்த 4 பாயிண்ட்லேயே வந்து நிறைய பிரான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அதாவது ரேடியோ சம்பந்தமா ஆர்டிஐ சம்பந்தமா மீடியா சம்பந்தமா உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் நீங்க கேட்கலாம். ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க, நீங்க இன்டர்நெட்ல டவுட் இருக்கல டவுட் இருக்கல சொல்லுங்க இல்லையா? உங்களுக்கு இல்லையா? உங்க கை கொடுத்து நீங்க சொல்லுங்க. உங்களுக்கு என்னோட பேரு முகமது ரசீன். எனக்கு ஒரு தமிழ் செய்தி தொகுப்பாளரா இருக்கணும்னு ஆசை. அதுக்கான பேசிக் குவாலிட்டி டெய்லி ஒரு 2 பக்கமாவது படிக்கணும். ஓகே சார். நியூஸ் ரீடர் அப்படிங்கிறது வந்து
இப்போ ஆர்டிஸ்ட் வந்து ப்ரொடக்ஷன் வந்து அவ்வளோ பெருசாக பிரச்சனை இருக்காது. எனக்கு இன்னொரு கிரகம் போயிருக்கோம் அப்படிங்கிற வார்த்தை வாய்ப்பு வராது. ஆனால் நான் லைஃப்ல அபிவிக்கும் போது சில சமயம் கிரக பிரவசனம் சொல்லியிருக்கேன், பிரசவம் சொல்லியிருக்கேன். அதனால அதை தவிர்த்து என்ன பண்ணிருக்கேன், குடும்பத்தை கூப்பிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன். பட் நியூஸ் ரீடர் அப்படிங்கிற போது ஓகே உச்சரிப்பு வந்து நீக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். நீங்க டெய்லி ஒரு 1 பேர் 2 பேர் வந்து தமிழ் பேர் படிக்கும். அது எது ஒரு நாள் இருக்கும். இவங்க கவலை வாங்கி அது கல்வி தகுதி பேசிக்கா எல்லா இடத்துலயுமே ஒரு செய்யலாம். எல்லா வகையிலுமே பேசிக்கா எப்படி எந்த கல்வி தெரிஞ்சது நீங்க சொன்ன மாதிரி தமிழ் வந்து நல்லா தான். நன்றி. அவ்வளவுதான். பேசிக்காவே வந்து ஆர்வம் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது நிறைய படிப்புகள் பேர் வந்து பால புத்தகங்கள் மாதிரி நிறைய படிக்கும். அப்படி படிக்கிறப்ப எல்லாரும் தெரியுன்னா இந்த வார்த்தைகள் நல்லா வரலாற்று உதாரணத்துக்கு நான் 7 வரைக்கும் போனேன். ஒரு பாயிண்ட் இருக்குன்னா அந்த பாயிண்ட 2 மணி நேரம் நான் ஷோ பண்ணுவேன். படித்த விஷயங்களை தான் எனக்கு போயிருக்கணும். அது எப்படி போயிருக்கணும் அப்படின்னா நீங்க எது நான் 7 வரைக்கும் போனேன் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் இங்க இருந்து இந்த ஜோஸ் போனேன், இந்த ஜோஸ் இருந்து அந்த சைடாக போனேன், பார்த்தேன், ஒரு வயசு பார்த்தேன், பக்கத்துல கார் இருந்துச்சு, பின்னாடி கிட்டி இருக்கு, அதை தாண்டி போய் லைட் போனா கேட்டு. இதுதான் நான் இங்கிருந்து கேட்டு வரைக்கும் போனேன் அப்படிங்கிறது பெரிய அப்படி அதை வந்து நம்ம படிக்க பேர அதனால ஹலோ சார், எப்படி இருக்கீங்க? இப்போ
நான் பாட்காஸ்ட் சொல்லியிருக்கேன், ரேடியோ பேரு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அந்த ரேடியோ வந்து இப்போ பாட்காஸ்ட் வெளியில தான் மாறி இருக்கு. இப்போ நீங்க நினைச்சா அடுத்த செகண்டே வந்து நீங்க ஒரு ஆசிரியர் ஆரம்பிப்பீங்க. இப்பெல்லாம் வந்து எல்லா கையிலையும் மொபைல் போட்டுருக்கு, அதில் எல்லா பேசிக்கான மொபைலையும் ரெக்கார்டர்னு போட்டுருக்கு. ஸோ நீங்க ஒரு ஆசிரியர் ஆரம்பிங்க. இப்போ நீங்க கூட கேட்பீங்களா எப்படி நான் பேசுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல அது ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் தான். ரெக்கார்டர்ல ஒரு பேர் ஏதாவது ஒரு கண்டென்ட் நீங்களே பேசிப்பாரு. அந்த தப்பான மனுஷனே கிடையாது. எடுக்கவே தப்பா இருக்கும். அதை நீங்களே கேளுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல போட்டு காமிங்க, எந்த இடம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு, எந்த இடம் போர் அடிக்குது அப்படிங்கிறது ஃபீட்பேக்கை வாங்கிக்கோங்க. அந்த ஃபீட்பேக்கை கரெக்ட் ஐயோ நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்காங்க. திரும்ப பேசிக்காங்க. நாளைக்கே கரெக்டே தப்பா வந்தாலும் ஆறாவதே கரெக்டா பண்ணும். ஸோ நீங்க கேட்கிற மாதிரி பிரைவேட்டா பார்ட் டைமா ஒரு ஆட்சி ஆக முடியுமானா தாராளமாக முடியும். அதை பத்தி இப்ப நிறைய பாட்காஸ்ட் வலைதளங்கள் விரும்புது. ஆடியோ மீடியம் தான் பாட்காஸ்ட், ரேடியோட அடுத்த தான் பாட்காஸ்ட்னு சொன்னேன். ஸோ நீங்க ஒரு கண்டென்ட் நீங்க பேசுறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து நீங்க ஸ்மார்ட்ல இருந்து அமெரிக்கால இருந்து எல்லாருமே வந்து பாட்காஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு தனி ஆப்ஷனே வச்சிருக்காங்க. நீங்க அதெல்லாம் அப்லோட் பண்ணணும். இப்ப யூடியூப்ல எப்படி பார்க்க காசு அப்படிங்கிற மாதிரி பாட்காஸ்ட்ல வந்து கேட்க உங்களோட லிங்க் கேட்க உங்க குரல் கேட்க எத்தனை பேருக்கு ரீச் வந்து இவ்வளவு டவுன்லோட் ஆயிருக்கு. இது உங்களுக்கு வந்து சேலரியை வந்து தாரியம். ஓகே, தேங்க்யூ சார்.